So, our next topic in the so we already discussed the topics. What is meant by magnetic field, magnetic flux density. Then next our syllabus topic in the what is by Gauss's law for magnetic flux density. So Gauss's law for magnetism. So we already studied a topic on Gauss's law of electrostatics. That is closed integral E dot ds equal to 1 by epsilon 0 times charge enclosed. So the line integral of the net electric flux passed through a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 times charge enclosed by the surface. നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് Gauss's law for electrostatics. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും Gauss's law for magnetism. So here, so as we know, നമ്മൾ already പഠിച്ച ടോപ്പിക്കാണ് magnetic flux. So magnetic flux through a small surface, ds is given by the equation small flux d phi equal to dot product of b dot ds. So this is equation number 1. Now suppose we are considered, so here we have a north pole of a magnet and south pole. Then magnetic lines of force are passing from north pole to south pole in a closed loop. Okay. Then suppose we are considering a closed surface. So for example, a sphere is placed in between north pole and south pole. A sphere. Okay. Then the total magnetic flux through this closed surface, entire surface we consider through this closed surface. S is given by closed surface integral so phi equal to closed surface integral b dot ds. So this is equation number 2. Now we are in the case of magnetic lines of force. Magnetic lines of force are continuously. Magnetic lines of force are continuous loop, no starting and no end. Okay. So suppose here this is north pole, this is south pole. നമ്മൾ ഈ ഒരു സർഫസ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലക്സും എന്ത് ചെയ്യും, സൗത്ത് പോളിലോട്ട് ലീവ് ചെയ്യും. സോ ഈ സർഫസിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സർഫസിലൂടെ ലീവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർഫസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ another example. So magnetic lines of force are continuous loop, no starting, no ending. That is, whatever the flux entering the volume,
enclosed by the surface will leave it hence net flux in a closed surface is 0. So that is net flux phi equal to closed surface integral b dot ds equal to 0. So meaning, suppose a magnetic field is, so here മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു സർഫസിൽ എൻട്രി ആണെങ്കിൽ അത്രയും ആ കംപ്ലീറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ സർഫസിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർഫസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്സ് ആണ്. സോ നോ സ്റ്റാർട്ടിങ് നോ എൻഡ്. ഒരു സർഫസിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഫ്ലക്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ സർഫസിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് പൈ ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് called as Gauss's law for magnetism. Gauss's law. This equation is called as Gauss's law for magnetism. Gauss's law for magnetism. So that is, so simply Gauss's law for magnetism എന്ന് പറയുന്നത് closed surface integral b dot ds equal to 0 or net magnetic flux enclosed by a surface is always equal to 0. So this is called as Gauss's law for magnetism. Now ഈ equation's result എന്ന് പറയുന്നത്, the result of this equation എന്ന് പറയുന്നത് magnetic monopoles do not exist. So magnetic monopoles exist ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, എന്തായാലും ഒരു സർഫസിൽ നോൺ സീറോ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് നമുക്കറിയാം. ഇലക്ട്രിക് മോണോപോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ സി. സോ ഒരു സർഫസിലെ നെറ്റ് ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ്, ഓക്കെ, നമ്മൾ വെക്റ്റർ അഡീഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ Q1 + Q2 + Q3 പറയുന്നത് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, സോ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ്, സപ്പോസ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് നമ്മൾ P1 + P2 + P3 അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ വരുന്നില്ല. കാരണം ഏത് സർഫസ് എടുത്താലും അതിൽ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. അതിനർത്ഥം മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് Gauss's law for magnetism. Simply closed surface integral b dot ds equal to 0. Okay, that is net magnetic flux enclosed by a closed surface is 0. Okay, so next topic എന്ന് പറയുന്നത് amperes circuit law. ഈ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി +2 പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ +2 പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിലാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ amperes circuit law? നമുക്കറിയാം, the line integral of the magnetic field, the line integral of the
magnetic field around any closed loop, in free space is equal to mu 0 times the net current enclosed by the loop. Okay. So that is closed line integral b dot dl equal to mu 0 I enclosed. So this is Ampere's circuit law. The line integral of the magnetic field along a closed loop is equal to mu 0 times current enclosed by the loop. ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളൊരു കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ line integral of the magnetic field along a closed loop is equal to mu 0 times current enclosed by the loop. Now, so consider a current carrying conductor of infinite length carrying current I. So to find the magnetic field at point P at a distance r, consider a closed loop passing through this point P. The conductor is at the center of the loop. Okay, so this is the closed loop passing through the point P. The radius r. നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് P എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇക്വേഷനെ ആംപിയർ സർക്യൂട്ടിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ വേണ്ടി. സോ ഹിയർ കൺസിഡർ a conductor carrying current I. So to find magnetic field at P, consider a closed loop passing through this point P. Okay. So this is our figure, a current carrying conductor carrying current I. So to find the magnetic field at point P, consider a closed loop with radius r. So here this is the concept. Okay, so this is the current carrying conductor. We are considering a closed loop. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ suppose if S is the total surface area of the loop, then the total current passing through this loop is I equal to, total current passing through this loop is I equal to surface integral J dot ds. So this is a new equation, I equal to surface integral J dot ds, where J is called as J equal to di by ds, called as surface current density. Just like charge density, we are also having current density. So current density, surface current density J equal to di by ds. And we have di equal to J dot ds. So I equal to integral J dot ds. Okay. So this is the equation. Now, so here
റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. സോ ഈ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് വൺ, ഈ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ടാണ് I equal to integral J dot ds. So therefore J dot ds, therefore Ampere's law becomes Ampere's law becomes closed integral B dot dl equal to mu 0 I. That is closed integral B dot dl equal to mu 0 into surface integral J dot ds. Surface integral J dot ds. So this is line integral ആണ്, ഇവിടെ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സ്റ്റോക്സ് തിയറും ഡൈവേർജൻ തിയറൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ആസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് ആംപിയേഴ്സ് ലോ. ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് Ampere's law. Integral form of Ampere's law. Okay. So we have Ampere's circular law. The line integral of the magnetic field along a closed loop is equal to mu 0 times current enclosed by the loop. That is closed integral B dot dl equal to mu 0 I. Now നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ എസ് ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഗെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു mu 0 ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ്. ദിസ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് ആംപിയേഴ്സ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. സോ അതും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ലോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മളൊന്ന് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് ഫാരഡേസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ. സോ വി ഹാവ് എ കോയിൽ. ഇഫ് എ ബാർ മാഗ്നെറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ഓർ അവേ ഫ്രം ദി കോയിൽ, an EMF is induced in the coil. So നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ. സോ വി ഹാവ് ഫാരഡേസ് ലോ. ഫാരഡേസ് ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഫാരഡേസ് ലോ. സോ അതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ലോ ആക്കി എഴുതുന്നു. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് whenever the magnetic flux linked with a coil, that is circuit, changes. Whenever the magnetic flux linked with a coil or circuit changes, an EMF is always induced in it. Whenever the magnetic flux linked with a coil changes, an EMF is induced in it. So this is first law. Now the equation ആണ് നമ്മൾ second law എന്ന് പറയുന്നത്. Second law. The magnitude of induced EMF. The magnitude of induced EMF. The magnitude of induced EMF is equal to time rate of change of flux linked with it. So these are the two laws. First law, whenever the magnetic flux linked with a coil changes, an EMF is always induced in it. Second law, the magnitude of induced EMF is equal to time rate of change of flux linked with it. Okay. Now we have the equation. So that is induced
EMF, induced EMF epsilon equal to minus d phi or d phi b minus d phi b by dt, where phi b magnetic flux, phi b is the magnetic flux. Now if the coil have n number of turns, then n number of turns, then total induced EMF epsilon equal to minus n d phi b by dt. Okay, d phi by dt എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. So this is differential form of Faraday's law of electromagnetic induction. Now negative sign. നിങ്ങൾക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഈസ് ബൈ ലെൻസസ് ലോ. എന്തായിരുന്നു ലെൻസസ് ലോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലെൻസസ് ലോ. ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലെൻസസ് ലോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. The direction of induced EMF is always to oppose the change in magnetic flux. Change in magnetic flux. So magnetic flux increase ചെയ്യാണെങ്കിൽ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ശ്രദ്ധിക്കുക. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ശ്രമിക്കുക. സോ ദേ ആർ ആൾവേസ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉപയോഗിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് ഫാരഡേസ് ലോ. സോ ഫാരഡേസ് ലോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആളെ പറഞ്ഞു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈ ബി ബൈ dt. സോ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതാനാണ് ശ്രമിക്കുക. സോ കൺസിഡർ എ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടക്ടർ സർക്യൂട്ട്. ദിസ് വൺ placed in a varying magnetic field B. Varying magnetic field B. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ according to Faraday's law, അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരിയിങ് ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ എന്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ആൻ EMF ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ലോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF epsilon equal to minus d phi b by dt. സോ ഞാനിപ്പോൾ മൈനസ് ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫാരഡേസ് ലോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഇൻ ദിസ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് മൈനസ് ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ EMF? EMFൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് EMF ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. എന്തിനാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സോ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. A unit positive charge in a closed path. സോ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്തിലൂടെ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ EMF E equal to, equation is EMF E equal to epsilon equal to ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ E dot dm. സോ ഇതാണ് EMFൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. EMF epsilon equal to ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ E dot dl. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ. ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും. സോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അങ്ങനെ വന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E എന്ന് പറയുന്നത് F by Q. That is, it is the electrostatic force experienced by a unit positive charge.
സോ E equal to F by Q എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഡി എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡൺ. നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ്. സോ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ത്രൂ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ. സോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. സോ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഡി എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ. സോ ദർഫോർ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് മൊത്തത്തിൽ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. Now substituting 2 in 1. Substituting 2 in 1. Substituting equation 2 in 1. We get, substituting equation 2 in 1, we get ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു, അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് എഴുതാം, ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ടി ടി, മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ടി ടി. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. നൗ വി ഹാവ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയ ഇക്വേഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോം. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ്. നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് എഴുതുന്നില്ല, ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ നമുക്കറിയാം ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആകുമ്പോൾ അത് 0 ആയിട്ട് മാറും. മൊത്തം എൻറ്റയർ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോസസ് ലോ ഫോർ മാഗ്നറ്റിസം. സോ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് 5. സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. 4 substituting 3, substituting equation 4 in 3, we get closed line integral E dot dl equal to minus d by dt of 5 പകരം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ക്ലോസ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ്. സോ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു minus d by dt of surface integral b dot ds. So this is the integral form of Faraday's law. നമുക്കറിയാം ഫാരഡേസ് ലോൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എപ്സിലോൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബി ബൈ ഡി ടി. സോ എപ്സിലോണ് പകരം ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് കൊടുത്തു, ഫൈക്ക് പകരം സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് കൊടുത്തു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ closed integral E dot dl equal to minus d by dt of surface integral B dot ds. Okay, so that's about the topic Faraday's law.